Hey, good morning, students. Welcome to the lecture of tax planning and management. And now we finished nature and scope of tax planning yesterday. Today we are moving to our next unit, the very last unit or very last chapter of tax planning subject, goods and service tax. This chapter is newly introduced last year. So if you have got the book of tax planning and management, in that book this chapter would not be available because it was introduced in 2018 syllabus for the first time. So just note down all the theoretical points from these slides. Otherwise you will not find the material anywhere. In your book GST is not given. Plus one more thing, in your book અસેસમેન્ટ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ એ નામનું એક ચેપ્ટર આપેલું છે પાર્ટનરશિપ ફર્મ before GST was included partnership firm was a part of syllabus, then partnership firm has been removed and now it is no longer in the syllabus. Partnership firm is not there, so cancel that chapter and add new chapter known as goods and service tax. In this chapter, we are going to study various concepts of GST theoretically. Let us move with the index first. Here comes the index. We will start from the meaning of GST, why GST was required, what was there before GST, right? Everything included in meaning and introduction of GST. Then we will see some definitions related with goods and services under GST Act. What are the various benefits of GST? Different types of GST, various rates specified under GST, and the list of products under each and every rate. We will see the list. Then the concept of ITC or input tax credit, how to get registered for GST, that we will see in the short note of GST registration, for whom the registration is optional, for whom it is mandatory, and all that stuff. Who manages GST rules and regulations is a part of GST Council. GST network for running all the functions related to GST, and to assist various traders in GST proceedings, we will see the short note of GST service providers or GST Suvidha providers. They call them GSP in short. The full form of GSP is GST service providers or GST Suvidha providers. They are identified by both the names. So these are the topics to be discussed under the chapter of GST. Okay, now let us begin. First of all, let us start from types of taxes. You all know that there are mainly two types of taxes: direct tax and indirect tax. When we started direct taxes last time in SEM 5, actually this was our starting point. You remember the types of taxes માં આપણે આ બે જોયા હતા, બે વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એ પણ આપણે એ વખતે ક્લિયર કરેલો કે ડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે શું અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે શું. Let us repeat that once again. Direct tax is payable by the person who is liable to pay the tax, and he cannot transfer the tax to any other party. Non-transferable taxes.
are direct taxes, non-transferable. For example, income tax, the major source of government revenue. After GST, income tax is the major source, and income tax is a direct tax. જેના ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ લાગે છે, જેણે એ પે કરવાનો છે, એ પે કરી દે ત્યાર પછી બીજાને ટ્રાન્સફર કરી શકતો નથી. હાઉસ ટેક્સ, વોટર ટેક્સ, street light tax, these are some of the local taxes that we are paying to local municipal corporation. These are also the examples of direct tax. On the other hand, all the indirect taxes are transferable taxes. Rather, I should put it this way: if any tax is transferable, it is called indirect tax. GST is an indirect tax, obviously, because GST is charged on traders and suppliers of goods and services both. બરાબર, એના ઉપર GST છે. But what happens? They pay GST. After paying GST, they transfer on us. આપણી પાસેથી લે જ છે GST બિલમાં પ્લસ કરીને. તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે લોકો GST પે કરીએ છીએ એઝ અ final consumer. We are paying GST indirectly. That is why it is indirect tax. જ્યારે જીએસટી નહોતો ત્યારે વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ હતો, વેટ. વેટની એ પહેલા સેલ્સ ટેક્સ હતો, સેન્ટ્રલ સેલ્સ ટેક્સ હતો, રાઈટ, એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ હતો, સર્વિસ ટેક્સ એ પણ હતો. એ બધા ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સના એક્ઝામ્પલ્સ તમે ગણાવી શકો. અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ હતા, રેટ પણ અલગ અલગ હતા. એક સ્ટેટમાં સેલ્સ ટેક્સ 16% હોય તો સેમ પ્રોડક્ટ ઉપર બીજા સ્ટેટમાં 20% હોય, કોઈ ત્રીજા સ્ટેટમાં 25% હોય. એક જ પ્રોડક્ટ ઉપર અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ ટેક્સ રહેતો. હવે સમજો કે કોઈ પણ એક કંપની છે, એ નેશનલ માર્કેટમાં છે, આખા ઇન્ડિયામાં એનું સેલિંગ થાય છે, તો બધા સ્ટેટમાં એને અલગ અલગ રેટ ઉપર સેલ્સ ટેક્સ કે વેટ કે જે કોઈ પણ ટેક્સ એને લાગુ પડતો હોય એ ભરવાના થતા. તો એને કેટલું બધું પેપર વર્ક કરવું પડતું. અલગ અલગ સ્ટેટ, અલગ અલગ ટેક્સ, અલગ અલગ રેટ, બધું અલગ. So that is why there was a need felt that let us combine all the taxes into one tax. બધા ટેક્સને ભેગા કરી દો અને એક જ ટેક્સ રાખો. Let us harmonize the entire indirect tax structure. And as a result of that, GST evolved. GST emerged. કારણ કે GST નું જે મેઇન મંત્ર છે એ આ છે: વન નેશન વન ટેક્સ, નો અધર ટેક્સ. જો આ છે ઓલ્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર કે જેમાંથી એમણે એટલે કે ગવર્મેન્ટે ન્યૂ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કર્યું. We were having excise duty on manufacturing, service tax on all the services, સેલ્સ જો સ્ટેટમાં ને સ્ટેટમાં થાય વિધિન ધ સેમ સ્ટેટ તો એના ઉપર સેલ્સ ટેક્સ અથવા વેટ વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ ચાર્જ કરતી ગવર્મેન્ટ. ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ ઉપર કસ્ટમ ડ્યુટી હતી. ઇન્ટર સ્ટેટ સેલ હોય ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ અધર સ્ટેટ તો એના ઉપર CST લાગતું, સેન્ટ્રલ સેલ ટેક્સ. અને બે સ્ટેટની બોર્ડર ઉપર એન્ટ્રી પોઈન્ટ જે હોય, બરાબર, ત્યારે લોકલ બોડી ટેક્સ પણ લાગતો. પર્ટિક્યુલરલી ઇન મહારાષ્ટ્ર LBT વોઝ ચાર્જ્ડ. આવા અલગ અલગ ટેક્સીસ રહેતા. અને તમારે આ બધાના અલગ અલગ રિટર્ન્સ પણ ફાઇલ કરવાના થતા. એક્સાઇઝનું રિટર્ન અલગ હોય, સર્વિસ ટેક્સનું રિટર્ન, વેટનું રિટર્ન, કસ્ટમ ડ્યુટીનું રિટર્ન, CST રિટર્ન ને LBT રિટર્ન, આટલા તો રિટર્ન્સ ફાઇલ કરવાના થતા. સમ ઓફ ધ રિટર્ન્સ વેર ઓન મંથલી બેસિસ, સમ વેર ઓન ક્વાર્ટરલી બેસિસ, અને એન્યુઅલ રિટર્ન તો બધા ટેક્સમાં રહેતું જ.
So there was an enormous paperwork, lot of provisions, rules, regulations, formats, everything. So actually the accounts department of any company was getting busy throughout the whole year. And there were a lot of complications. Frequently from time to time government was changing the norms and you had to accommodate new norms, new provisions, new forms, everything was totally complicated. So the government wanted to remove these complications and to simplify the tax procedure. કારણ કે ટેક્સ પ્રોસિજર જેટલી વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ હોય એટલા વધારે લોકો ટેક્સથી આગા ભાગે. બરાબર, આપણે હમણાં જ શોર્ટ નોટ જોઈ હતી ટેક્સ ઇવેઝન પ્રીવિયસ સેશનમાં. એ ટેક્સ ઇવેઝન જે છે એને આપણે ભલે ઇલીગલ કહેતા પણ લોકો ટેક્સ ઇવેઝન કરતા, ટેક્સની ચોરી કરતા. શું કામ કરતા? કારણ કે ટેક્સમાં સામાન્ય માણસને ખબર જ ન પડતી ક્યારે કયો ટેક્સ ભરવાનો, કેટલો ટેક્સ ભરવાનો, ક્યાં ભરવાનો, પછી એનું રિટર્ન ક્યાં ફાઇલ કરવાનું, બહુ બધા પ્રશ્નો હતા. એન્ડ ગવર્મેન્ટ વોન્ટેડ ટુ સ્ટ્રીમલાઇન the entire tax procedure. So government removed all these taxes at once. One nation, one tax. અને એનું નામ આપી દીધું જીએસટી. એક એવો ટેક્સ કે જે ગુડ્સ અને સર્વિસ બે ઉપર લાગુ પડતો હોય. Before GST was introduced, different taxes were there on goods and services. ગુડ્સ ઉપર જાજા ટેક્સ હતા, સર્વિસીસ ઉપર એક ખાલી સર્વિસ ટેક્સ જ હતો. એટલે બધું કાઢી નાખ્યું અને એક જ જીએસટી નાખ્યું. એટલે જ એને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એવા નામે ઓળખાય છે. જો કે હું તમને હજી આગળ આવશે જ સ્લાઇડમાં મેં મૂકેલું જ છે કે આપણે કંઈ કોઈ એવા નવા જીએસટી લઈ આવ્યા એવું નથી. બરાબર છે? આપણે સૌથી છેલ્લા હતા કે જેને આ વિચાર આવ્યો. ઓલરેડી apart from India, 160 countries, 160, 160 દેશોમાં પહેલેથી જીએસટી હતો વર્ષોથી. એ તો આપણે હવે બુદ્ધિ આવી અને આપણે જીએસટી લઈ કે ના, ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા જે છે બહુ કમ્પ્લેન કરે છે કે ભાઈ એમાં બહુ ડિફિકલ્ટીઝ છે, બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, તમે કંઈક કરો એ ખોટા નથી એમ. And as a result of that, we brought GST. Jo, very line macho. There are around 160 countries which have adopted GST in some or the other form. Out of 160 countries, it was France. France is the first country of the world to have introduced GST in 1954. આપણે તો 2017માં છેક જીએસટી એટલે 2001 થી આપણે વાતો ચાલુ કરી કે આવો એક ટેક્સ લાવવો જોઈએ. એ આપણે 2001 થી વાતો કરવાનું ચાલુ થયું. વાતો કરતા કરતા 17 વર્ષ કાઢ્યા. પછી એની આખી પ્રોસેસ હોય, લેજિસ્લેચર પ્રોસેસ. બરાબર, તમને ખબર જ છે કોઈ પણ એક્ટ લઈ આવો એટલે પહેલા એનું રફ ડ્રાફ્ટ બને. એ ડ્રાફ્ટ જે છે પબ્લિક ડોમેનમાં ગવર્મેન્ટ મૂકે, એના ઉપર કમેન્ટ્સ રિસીવ થાય, પબ્લિક એના ઉપર કમેન્ટ આપી શકે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર્સ છે, પછી આપણા ઇકોનોમિસ્ટ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર્સ, એ બધા એના ઉપર પોતાની કમેન્ટ્સ આપે. પોઝિટિવ કમેન્ટ્સ પણ આવે, નેગેટિવ કમેન્ટ્સ પણ આવે, ઘણા એની ફેવર કરે, ઘણા ઓપોઝ કરે. આ બધું ચાલ્યું. પછી એનું ફાઇનલ બિલ બન્યું ચેન્જીસ કરીને. That bill was tabled in the parliament and much discussion was carried out in the parliament. After the discussion, it was approved by our lower house, that is Lok Sabha. Once Lok Sabha passed GST bill, then it was transferred to the upper house of the parliament, that is known as Rajya Sabha. In Rajya Sabha also, again the discussion, meetings and all that.
finally somehow government was successful in passing the bill through Rajya Sabha, and then it was sent to the president's office and president signed it. અહીંયા મેં ડેટ મૂકી છે. This date is very much important. 29th of March 2017 કે જ્યારે આ બિલ પાર્લામેન્ટમાં પાસ થયું અને એમાં ડેટ લખેલી જ હતી 1st July 2017. એ ડેટથી જીએસટી જે છે આપણી કન્ટ્રીમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો. June 30 એટલે 1st July નો ઇમિડિયેટ પ્રીવિયસ ડેટ. June 30 ના દિવસે રાત્રે 12 વાગે બધા મિનિસ્ટર્સ, cabinet ministers, the state chief ministers, our prime minister, the president of India were gathered on the midnight of June 30. રાત્રે 12 વાગે બધા પાર્લામેન્ટમાં ભેગા થયેલા ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. અને બરાબર રાત્રે 12 વાગે આપણા પ્રેસિડેન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર બેલ વગાડી અને જીએસટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવાની ઓફિશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ કરી. And from the next day, 1st July 2017, GST was rolled out in the whole country of India. So this is a landmark date, 1st of July 2017. India is having dual GST model. Dual એટલે GST જે છે એમાં સ્ટેટનો પણ શેર છે અને સેન્ટરનો પણ શેર છે. તમને જીએસટીના રેટની આમ તો ખબર જ છે કે 5%, 12%, 18% અને 28%. આ મેઇન આ ચાર છે, બરાબર. 0% રેટ છે, પણ અત્યારે આપણે 0% ને કન્સિડર ન કરીએ તો 5%, 12%, 18% અને 28% આ બે ચાર રેટ ચાલે છે. આપણે આગળ જીએસટીના રેટમાં જોશું. પણ એ ડ્યુઅલ છે. ડ્યુઅલ છે એટલે સપોઝ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ઉપર 12% જીએસટી લાગે છે તો એના અડધા 6% સ્ટેટમાં જાય અને 6% સેન્ટરમાં જાય. Revenue sharing between state and center. That is why it is known as dual GST. આપણે વાત કરી કે 160 કન્ટ્રીઝમાં જીએસટી ચાલે છે, પણ એમાંથી ઇન્ડિયાને તમે ઇન્ક્લુડ કરો તો ટોટલ 3 જ કન્ટ્રી એવા છે જેમાં આવું ડ્યુઅલ ટેક્સેશન છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, કેનેડા એન્ડ બ્રાઝિલ હેવ ઓલ્સો adopted dual GST model. સ્ટેટનો જે જીએસટી છે એને આપણે શોર્ટમાં SGST તરીકે ઓળખીએ છીએ અને સેન્ટ્રલ જીએસટી ને CGST કહે છે. આગળ આવશે, આપણે ટાઇપ્સ ઓફ જીએસટીમાં જોશું, પણ આવું ડ્યુઅલ જીએસટી મોડેલ ઇન્ડિયામાં છે. અને એ સાથે જ આપણે વન નેશન વન ટેક્સની જે આપણી હાઇપોથેસિસ હતી એને રિયાલિટીમાં ફેરવી શક્યા. અને આખા કન્ટ્રીમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય તો આખા કન્ટ્રીમાં એક જ રેટ લાગુ પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રોડક્ટ એ છે, બરાબર છે, એના પર 5% જીએસટી છે, તો તમે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ સ્ટેટમાં જાઓ, ઇન્ડિયાના કોઈ પણ સ્ટેટમાં જાઓ તો ત્યાં આગળ 5% રેટ જ લાગુ પડશે. કે જે પહેલા હતું એ શું હતું કે અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ રેટ લાગુ પડતા એ સેમ પ્રોડક્ટ ઉપર. એ બધું કાઢી નાખ્યું. હવે 5%, તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા 5%. Whichever is the state, it doesn't matter. So actually, GST has brought a completely new era in the indirect tax structure of India. Our Indian market has become unified common market. It has combined all the indirect taxes into one. બધા ટેક્સ કાઢી અને આપણે જીએસટી એક જ ટેક્સ રાખ્યો. These are the features or characteristics. You see, GST is applicable on supply of goods and services. All the old indirect taxes were combined
આ જે થર્ડ પ્રિન્સિપલ છે એને આપણે ડિટેલમાં આગળ સમજીશું. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ડેસ્ટિનેશન બેઝડ કન્ઝમ્પશન. એ આપણે સમજશું. આ બધા ફીચર્સને આપણે વન બાય વન સમજીએ. હિયર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વન. GST applicable on supply of goods and services. Only on supply. એટલે જ્યારે કોઈ પણ ગુડ્સ નો સપ્લાય થાય કે સર્વિસ નો સપ્લાય થાય, એટ ધ ટાઈમ ઓફ સપ્લાયમાં આટલા વર્ડ્સ આવે: સેલ્સ, મેઇન તો સેલ્સ, પછી એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ, એને તમે ત્રીજા નામથી ઓળખો તો ટ્રાન્સફર, બાર્ટર એટલે ઇટ ઇઝ અગેઇન વન ટાઈપ ઓફ એક્સચેન્જ. એ જ રીતે તમે કોઈ પણ પાર્ટીને લાયસન્સ યુઝ કરવા માટે આપો ઓન રેન્ટલ બેઝિસ. લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટીઝના ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે પ્રોપર્ટી ડિસ્પોઝલ કે ગુડ્સ ડિસ્પોઝલના જે કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ બધાને આપણે સપ્લાય થાય છે. એટલે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસની એક પાર્ટી પાસેથી બીજી પાર્ટી પાસે મૂવમેન્ટ થાય, ઇન શોર્ટ મૂવમેન્ટ, ત્યારે જીએસટી લાગે છે. જો નીચે લખેલું છે સપ્લાય ઇન્વોલ્વ્સ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ by supplier or recipient or any other person. At that time, GST will be charged. GST combines old indirect taxes. જો જીએસટી જ્યારે નહોતો ત્યારે તમારી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેં બધા સેન્ટ્રલ લેવલના ટેક્સીસ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સ્ટેટ લેવલના ટેક્સીસ કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કલેક્ટ કરે છે એ બધા મેં મૂકેલા છે, જુઓ ત્યાં. Which taxes were collected by the central government? The central excise duty, service tax, additional custom duty, special additional custom duty, CST છે, central sales tax, અને આ બધા ઉપર પાછા સરચાર્જ અને સેસ, એટલે એ પાછો એડિશનલ ટેક્સ થતો. આ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કલેક્ટ કરતી. એટલે ટેક્સ, એની ઉપર ટેક્સ, એની ઉપર ટેક્સ, આ રીતે ટેક્સનું બર્ડન કેટલું બધું વધી જાય, ફાઇનલ બિલ કેટલું વધી જાય as compared to the cost of goods. Similarly, state government was also collecting value-added tax, octroi, entry tax હતો જે corporation collect કરતી, purchase tax, luxury tax, પછી speculative incomes ઉપર પણ ટેક્સ લાગતા, લાઈક લોટરી છે, ગેમ્બલિંગ છે, કાર્ડ ગેમ્સ છે. આપણે પેલું ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસમાં સ્પેક્યુલેટિવ ઇન્કમ્સ જોયેલી, રાઈટ? અને એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ ને પ્લસ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પોતાની રીતે જે કંઈ બોનસમાં સરચાર્જ કે સેસ એડ કરે, બરાબર? આ બધા ટેક્સ ગવર્મેન્ટે કાઢી નાખ્યા છે. ઓલ ધીસ ટેક્સીસ આર કમ્બાઇન્ડ into one tax, that is goods and service tax. Third characteristic, and a very important characteristic of GST, is that it is a destination based consumption tax. આ ખાસ સમજવાનું છે. ટેક્સ છે ને આપણે સમજીએ છીએ ટેક્સ, ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ બે ટાઈપના હોય, પણ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે એના જો આપણે ફર્ધર ભાગ પાડવા હોય, then indirect tax can be further divided into two types of taxes: origin based tax and destination based tax, अथवा तो destination based consumption tax. GST is a destination based consumption tax. So let us understand the difference between these two. Which tax is called origin based tax and which one is destination based? So always remember, previously, before GST was introduced, taxes were charged in the state of manufacturing. That was origin based tax. Origin of goods, in which state the goods were manufactured, in that particular state the tax was charged on those goods. For example, કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે, એનું
પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગ ગુજરાતમાં થાય છે and it is sold to the customer of Maharashtra. તો ઓરિજિન એનું ગુજરાતમાં છે એટલે એ ગુડ્સ ઉપર ગુજરાતના ટેક્સીસ લાગે, મહારાષ્ટ્રના નહીં. એ થયું ઓરિજિન બેઝ ટેક્સ. અને સેકન્ડ છે ડેસ્ટિનેશન બેઝડ કન્ઝમ્પશન ટેક્સ. વોટ ડઝ ધેટ મીન? In the same example, supplier or the party of Gujarat sells these goods to the party of Maharashtra. So Maharashtra becomes destination. So now GST will be charged by the government of Maharashtra, not by the government of Gujarat. This is called destination tax or destination based consumption tax. See this. A car is manufactured in Gujarat and it is sold to someone in Maharashtra, then the state level GST will go to the treasury of Maharashtra, not to the treasury of Gujarat. State GST છે, GST પાછા બે છે, સેન્ટ્રલ GST અને સ્ટેટ GST. સેન્ટ્રલ GST તો જે લાગતો હશે જ લાગે. સપોઝ કે કાર ઉપર 28% હોય તો એના બે ભાગ પડે, બરાબર. 14% સ્ટેટ GST અને 14% સેન્ટ્રલ GST. તો સેન્ટ્રલ GST તો 14% જવાનો જ છે સેન્ટરમાં, સ્ટેટ મે બી whichever. પણ જે સ્ટેટ લેવલનો GST છે, રાઈટ, એની રેવન્યુ મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટને થશે, કારણ કે મહારાષ્ટ્રના કોઈ પર્સનને, પાર્ટીને આપણે સેલ કર્યું છે. તો જે સેલ કરીએ છીએ પાર્ટીને, એ પાર્ટી કયા સ્ટેટમાં છે, એ સ્ટેટની ગવર્મેન્ટને સ્ટેટ જીએસટીની ઇન્કમ થાય, ઓરિજિન વાળા સ્ટેટને નહીં. બરાબર છે. બે એક જ સ્ટેટના હોય, માની લો સપ્લાયર પણ ગુજરાતનો છે અને કસ્ટમર પણ ગુજરાતનો છે, તો એની ઇન્કમ ગુજરાત ગવર્મેન્ટને જવાની છે. પણ ઇન્ટર સ્ટેટ હોય તો જે સ્ટેટમાં સેલ થઈને જઈ રહ્યું છે, ડેસ્ટિનેશન જે છે, એની ગવર્મેન્ટને સ્ટેટ જીએસટીની રેવન્યુ મળે. ગુજરાત ગવર્મેન્ટને આ કેસમાં સ્ટેટ જીએસટીની ઇન્કમ થશે નહીં. So that is why GST is regarded as destination based consumption tax. I hope you are now clear about this particular feature. Here is the supply chain that you can see on your screen. Recovery from final customer. And the first line that you can see is very evident. The burden of GST is finally on the shoulders of the last person in the supply chain. Last person એટલે આપણે જોઈ, જો આ supply chain છે, manufacturer, wholesaler, retailer and consumer. We belong to the last category. આ ચાર્ટ બહુ સમજવા જેવો છે. ટેક્સ સિસ્ટમ કઈ રીતે કામ કરે છે, that can be explained with the help of this chart. Four components of supply chain are visible. Now see, manufacturer manufactures and he sells to wholesaler. From wholesaler the goods will be transferred to retailer and we will purchase from the retailer. હવે જે મેન્યુફેક્ચરર જ્યારે પ્રોડક્શન કરશે ત્યારે એને જીએસટી લાગુ પડશે, પછી હોલસેલરને જ્યારે સેલ કરે ત્યારે પાછો જીએસટી લાગુ પડશે. એટલે મેન્યુફેક્ચરરે તો બે વાર જીએસટી પે કર્યો, એકવાર મેન્યુફેક્ચર કર્યું ત્યારે અને બીજી વાર પાછું સેલ કર્યું હોલસેલરને ત્યારે. તો ગવર્મેન્ટ શું કરશે, પહેલી વખતે જ્યારે મેન્યુફેક્ચરરે ટેક્સ પે કર્યો તો એ રિફંડ આપી દેશે. જો નીચે લખ્યું છે મેન્યુફેક્ચરર ક્લેમ્સ બેક જીએસટી. એવી જ રીતે હોલસેલર કરશે. હોલસેલર જ્યારે મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી ગુડ્સ પરચેઝ કરશે ત્યારે ટેક્સ લાગશે અને રિટેલરને સેલ કરશે ત્યારે પણ ટેક્સ લાગશે. તો ત્યારે એ પહેલો વાળો જે ટેક્સ છે કે જે મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી લેતી વખતે એને ભર્યો હતો એ પાછો લઈ લેશે. રિટેલરના કેસમાં શું થશે, રિટેલર જ્યારે હોલસેલર
પાસેથી ગુડ્સ પરચેસ કરે છે ત્યારે ટેક્સ પે કરશે, બરાબર. પણ એ જ ટેક્સ પછી શું કરશે, કન્ઝ્યુમરને જ્યારે સેલ કરે ત્યારે એડ કરીને એ પાછો લઈ લેશે. તો રિટેલર ઓલ્સો ક્લેમ્સ બેક જીએસટી. આ બધાનો ટોટલ થતો થતો છેલ્લે કોની પાસે આવે, આપણી પાસે, કન્ઝ્યુમર પાસે. we will pay the GST. We cannot claim back GST. હવે તમને એમ થાય તો આની પ્રાઇસ કેટલી બધી વધી જાય, બરાબર છે. એની પ્રાઇસ કેટલી બધી વધી જાય. મેન્યુફેક્ચર અહીં માની લો આપણે જીએસટી નો રેટ 4% અઝ્યુમ કરેલો છે, તો મેન્યુફેક્ચર 4% એડ કરે, વળી હોલસેલર, પછી રિટેલર, પછી આપણી પાસે આવે તો 3 વખત 4% એડ થઈ ગયા તો ઓટોમેટિક 12% થઈ ગયા જીએસટી. તો આપણને 12% પ્રોડક્ટ મોંઘી પડે, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી હોતું, બરાબર છે. કારણ કે એ લોકોને આગળનો ટેક્સ રિફંડ થતો જાય, એટલે અલ્ટિમેટલી છેલ્લે આપણે પણ 4% જ પે કરવાના રહે, પ્રોડક્ટની કોસ્ટ પણ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે. This is a very dynamic cycle of GST. આ વાત આપણે કરી જ છે કે આપણે ડ્યુઅલ જીએસટી મોડેલ એડોપ્ટ કરેલું છે. ડ્યુઅલ જીએસટી માં અડધો ભાગ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો, અડધો ભાગ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો, એ રીતે જીએસટી ના રેટ્સ ડિસાઇડ થયેલા છે, હાફ હાફ. હવે ડ્યુઅલ જીએસટી માં આ રીતે થાય છે, કોઈ પણ સેલ હોય, પછી એ સેલ ઓફ ગુડ્સ હોય કે સેલ ઓફ સર્વિસીસ હોય, એના બે પાર્ટ પડે, એક ઇન્ટર સ્ટેટ અને એક ઇન્ટ્રા સ્ટેટ. Do you know the difference between interstate and intrastate? Both the parties belong to different states, buyer and seller. Suppose seller is in Gujarat and buyer is in Karnataka, then it is an example of interstate. On the other hand, if the buyer and seller both are belonging to same state, it is called intrastate. Seller in Gujarat, buyer in Gujarat, that is called intrastate. હવે સમજો, if the transaction is intrastate, both the parties in the same state, then CGST, that is central GST, and state GST, that is SGST, these two taxes will be charged. Buyer પણ ગુજરાતનો છે, સેલર પણ ગુજરાતનો છે, બે એક જ સ્ટેટના છે. તો સેલર જ્યારે બિલ બનાવશે ત્યારે એમાં CGST અને SGST એ બે એડ કરી અને આપણને બિલ આપશે. CGST હાફ અને SGST હાફ. ઓકે, એટલે 18% હોય તો બે 99% એડ થશે. આ ઇન્ટ્રા સ્ટેટ માટે છે, સેમ સ્ટેટ. બટ if the transaction is intrastate, seller in Gujarat and buyer in Karnataka, then in case of intrastate, CGST and SGST are not applicable. એના માટે થર્ડ ટાઈપ આવે છે, આપણે ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સમાં પાછું આ જ રિપીટ થશે, એને ઇન્ટિગ્રેટેડ જીએસટી કહેવાય, IGST. that is the third type of GST. તો 18% ના બે ભાગ કરતા હતા 9%, 9%, એવું નહીં કરવાનું, ડાયરેક્ટ 18% જ કરવાનું. IGST અલ્ટિમેટલી IGST ની ઇન્કમ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં જ જાય છે, એમાં સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો કોઈ શેર હોતો નથી. Right? This way dual GST model is there. Now let us understand the sixth feature, threshold exemption limit. This is very important for the students to know કે કેટલા ટર્નઓવર સુધી જીએસટી ન લાગે, બરાબર. આપણે જેમ ઇન્કમ ટેક્સમાં એવું સ્ટડી કરતા હતા કે ભાઈ ચલો ઇન્કમ અપ ટુ 2,50,000 is tax free and above 2,50,000
ઇન્કમ ટેક્સ ઇઝ પેએબલ, રાઈટ? તો એવી જ રીતે જીએસટી માં પણ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ રાખેલી છે. થ્રેશોલ્ડ લિમિટ એટલે મેક્સિમમ એક્ઝેમ્પશન લિમિટ, કે કેટલા ટર્નઓવર સુધી ટેક્સ ફ્રી ગણાય. તો એના માટે બે લિમિટ્સ રાખેલી છે, 20 lakhs અને 40 lakhs. પહેલા આપણે 20 lakhs સમજીએ. તો આ બધા સ્ટેટ્સ જે આમાં તમને મેં મેન્શન કરેલા છે, પુડુચેરી, મેઘાલય, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, મણિપુર, સિક્કિમ, નાગાલેન્ડ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, કેરાલા અને તેલંગાણા, આટલા સ્ટેટ માટે 20 lakhs ની લિમિટ રાખેલી છે. થ્રેશોલ્ડ લિમિટનો મીનિંગ એવો થાય કે આ સ્ટેટમાં જે કોઈ ટ્રેડર્સ છે કે સપ્લાયર્સ છે, બરાબર, એ લોકોનું એન્યુઅલ ટર્નઓવર જો 20 lakhs સુધીનું હોય કે 20 lakhs થી ઓછું હોય તો એ લોકોને જીએસટી લાગશે નહીં. No GST is to be charged for the turnover up to 20 lakhs for these specified states. For the remaining states, કે જેમાં આપણું ગુજરાત પણ આવી જાય છે, જો આ બાજુનું લિસ્ટ મોટું છે કારણ કે રેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટેટ્સ એ બધા એમાં જ છે. એ બધા માટે ટર્નઓવરની થ્રેશોલ્ડ લિમિટ 40 lakhs ની ડિસાઇડ થયેલી છે. That means if the turnover is up to 40 lakhs or less than 40 lakhs, GST is not charged on them. Above 40 lakhs, GST is applicable. This way, there are dual threshold limits, 20 lakhs and 40 lakhs. See, majority of the products are covered under GST, except these products which are listed. એક તો alcohol છે, that is out of GST. Petroleum products like crude oil, petrol, diesel, natural gas, ATF or aviation turbine fuel, અને electricity. આ 7 products એવી છે which are out of the purview of GST. એટલે આ 7 પ્રોડક્ટ ઉપર જૂના ટેક્સ જે હતા, જે લાગતા હતા, વેટ લાગતો તો વેટ, સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ, મેઇનલી એના ઉપર સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ લાગુ પડે છે, બરાબર છે, અને ગવર્મેન્ટને આ બધામાંથી બહુ હેન્ડસમ ઇન્કમ થાય છે. અને હમણાં તમે લોકો પણ ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા જ હશો, જે રીતે પેટ્રોલ ડીઝલની પ્રાઇસ વધતી જાય છે, એલપીજી ગેસની પ્રાઇસ વધતી જાય છે. તો એનું રીઝન એક જ છે કે એના ઉપર ગવર્મેન્ટની સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાગુ પડે છે અને એનાથી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ખૂબ જ ઇન્કમ થાય છે. એટલા માટે એને જીએસટીમાં હજી સુધી લાવ્યા નથી. દે આર થિંકિંગ બટ still it is out of GST. So these are the commodities. You must remember these 7 names and you have to quote them as a part of your answer. Now આ જે ટોપિક છે એ આપણે આગળ આવશે જ, પણ કારણ કે આમાં આપણે ફીચર્સમાં પણ ઇન્ક્લુડ કરેલો છે ટેક્સ ક્રેડિટ. ટેક્સની ક્રેડિટ મળે, બરાબર, એ કઈ રીતે મળે એ અહીંયા આગળ મેં એક ચાર્ટ થ્રુ સમજાવેલું છે. જો તમે ચાર્ટ એક્સ, વાય એન્ડ ઝેડ, એક્સ જે છે 100 રૂપીસની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે, એના ઉપર ટેક્સ પે કરે છે. ટેક્સ પે કર્યા પછી વાય ને ટ્રાન્સફર કરે છે, એટલે એ 120 રૂપીસની થઈ જાય છે. ત્યાર પછી વાય પરચેસ કરીને ઝેડ ને સેલ કરે છે. ઝેડ વાય પાસેથી પરચેસ કરી અને કોઈ થર્ડ પાર્ટીને સેલ કરે છે, બરાબર છે. એ બધાનો ટેક્સ જે છે એ છેલ્લે 450 આવે છે. પણ એ કઈ રીતે આવે છે એ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ જે છે એની શોર્ટ નોટમાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજશું. એઝ ઓફ નાઉ તમે આમાં એમ લખી શકો છો કે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ટેક્સ રિફંડ. આગળનો ટેક્સ તમને ગવર્મેન્ટ રિફંડ કરે, બરાબર. ટેક્સ બે વખતે લાગે, પરચેસ ઉપર તમે પરચેસ કરો ત્યારે પણ ટેક્સ લાગે અને જ્યારે તમે સેલ કરો ત્યારે પણ ટેક્સ લાગે.
પછી સેલનો જે ટેક્સ હોય એમાંથી પરચેઝનો ટેક્સ ગવર્મેન્ટ માઇનસ કરી આપે એને કહેવાય ફ્રી ફ્લો ઓફ ટેક્સ ક્રેડિટ. એને જ આપણે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ ફીચર્સ ઓફ જીએસટી પૂરા થયા. આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. GST will continue in our next session as well, right? So I hope you enjoyed the first lecture of GST. I will see you again in the next lecture. Till then, see you all.